विद्यार्थी मित्र हो, 2020-21 पासून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी भौतिकशास्त्र या विषयासाठी 12वी वर्गासाठी नवीन अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे व नवीन मूल्यमापन पद्धतीमध्ये तुमच्या बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये सर्वात महत्त्वाचे जे प्रश्न किंवा बदल असतील ते आहे LAQ, लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन। हा प्रत्येक प्रश्न 4 मार्कासाठी विचारला जातो। यामध्ये दोन प्रकार असतात, एक तर 4-4 मार्काची थेरी, दोन प्रश्न असे असतील ज्यामध्ये 4-4 मार्काची थेरी विचारली जाईल आणि 3 प्रश्न असे असतील की ज्यामध्ये 2 मार्काची थेरी 2 मार्काचा प्रॉब्लेम, म्हणजे एक तर 4 मार्काची थेरी एक प्रश्न किंवा 2 मार्काची थेरी आणि 2 मार्काचा प्रॉब्लेम। तर चला बघूया की लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन। नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, 12वी बोर्डाच्या क्वेश्चन बँक मधील भौतिकशास्त्र या विषयाचा चॅप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन या धड्यातील जे प्रश्न प्रकार आज आपण बघणार आहोत ते आहे लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन। बोर्डामध्ये प्रत्येकी 4 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला जातो। तर बघा, पहिला प्रश्न काय आहे, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर पॉवर एक्सपेंडेड इन पुलिंग ए कंडक्टिंग लूप आउट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड। पॉवर एक्सपेंडेड इन पुलिंग ए कंडक्टिंग लूप आउट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड। तर प्रश्नाची शब्द रचना बघा, इथं काय विचारलेलं आहे की एक करंट कॅरिंग लूप किंवा एक कंडक्टिंग लूप मॅग्नेटिक फील्ड मधून बाहेर ओढत असताना किती पॉवर आपल्याला खर्च करावा लागेल, त्या पॉवरचं काय करायचं आपल्याला एक्सप्रेशन काढायचं आहे। तर इथे ही आकृती व्यवस्थितपणे बघा, या आकृतीमध्ये काय सांगता येईल, ही आकृती काढल्यानंतर आपल्याला थोडक्यात या आकृतीचं वर्णन करायचं आहे। काय लिहिणार आपण इथं, कन्सिडर ए लूप ABCD। हा रेक्टँग्युलर लूप आहे ABCD। It is moving with constant velocity v. It is moving with constant velocity v, and this loop is kept in a uniform magnetic field B, which is acting into the plane of paper and perpendicular to plane of paper. So due to the motion of loop towards the right hand side, magnetic flux associated with loop it goes on decreases, and a decrease in magnetic flux will induces an EMF in a loop, means current is induced in a loop, and this induced current say it is flowing in clockwise direction। या डायरेक्शन मध्ये म्हणजे clockwise direction, घड्याच्या सुईच्या दिशेने तो करंट I, induced current I is flowing in a loop in clockwise direction। Now due to the flow of induced current, due to flow of induced current, due to flow of induced current, what happens, that magnetic field will experiences a force on the different arms of a loop। So remember, force acting on the side AD is F1, on side BA it is F2, and on side CD it is what, F3। F1, F2, F3 are the forces acting on segment AD, segment BC, and segment what, BA, segment BA। Now remember, the two forces F2 and F3 which are acting on the segment DC and that of segment DC and that of BA, they are equal in magnitude but they are opposite in direction, means vector F2 equal to minus of vector F3, but mod of F2 equal to mod of what, F3, so they cancel the effect of each other। So the only force which is acting on loop is force F1, and it will try to pull the loop towards the left hand side। So in order to move the loop towards the right hand side with constant velocity v, a mechanical force F must be applied on the segment BC such that magnitude of this force is the same as that of magnitude of force F1, but it will act in a direction opposite to that of direction of force F1। It will act in a direction opposite to that of what, direction of F1। Now remember, आता आपल्याला पॉवर म्हणजे काय या बाबतीत बघावं लागेल। So look at this figure। In this figure, what is shown, that here R is the resistance, I is the current, and E is the EMF। We know that rate of doing a work on a loop is nothing but power। What is power? Power is nothing but
ही व्याख्या परीक्षेत लिहावी लागेल. रेट ऑफ डुईंग ए वर्क ऑन ए लूप इज कॉल्ड पॉवर. म्हणजेच पॉवर P इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. रेट ऑफ डुईंग वर्क मीन्स वर्क पर युनिट टाइम. So rate of doing a work on a loop is nothing but power, means power equal to work upon time. पण तुम्हाला माहिती आहे वर्क डन म्हणजेच काय असतं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बट यू नो डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम काय असतं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलॉसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो power is nothing but this force as it is multiplied by what, displacement upon time is velocity. तर आपल्याला पॉवरला फोर्स आणि वेलॉसिटी याच्या संदर्भात सुद्धा एक्सप्रेस करता येईल. सो पॉवर इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट ऑफ वेक्टर व्ही, वेक्टर एफ डॉट ऑफ वेक्टर व्ही. आता लक्षात असू द्या मॅग्नेटिक फ्लक्स, मॅग्नेटिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन तुम्हाला माहित आहे की मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय इज इक्वल टू बी इंटू ए. फ्लक्स फाय इज इक्वल टू काय असतं, बी इंटू ए. पण हा जो एरिया आहे, एरिया ऑफ दॅट एरिया ऑफ लूप विच इज इन ए मॅग्नेटिक फील्ड. आता इथे बघा हा जो लूप आहे या लूपची हा भाग मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आहे. इकडे ही लेंथ किती दिलेली आहे एल, आणि हा इथून इथपर्यंतचा लांबी ही किती असते एक्स. सो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू एक्स. एरिया इज इक्वल टू काय असेल, एल इंटू एक्स. तर मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय इज इक्वल टू बी इंटू ए, आणि त्या ए च्या जागेवर मी लिहिणार एल इंटू एक्स. तो फाय बी मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी लूप. त्या लूपमधून फ्लो होणारा जो, त्या लूपमध्ये जो मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे तो मॅग्नेटिक फ्लक्स किती असेल, हा एल आहे हा एक्स आहे, म्हणजेच हा एरिया किती झालं एल इंटू एक्स. सो फ्लक्स फाय इज इक्वल टू बी इंटू ए, दॅट इज बी इंटू एल इंटू एक्स. लक्षात असू द्या मित्रांनो, एज अ लूप इज मूव टू दी राईट, या लूपला आपण राईटला मूव्ह करतो. एज अ लूप इज मूव टू दी राईट, एरिया ह्या एरियाचा काय होईल, कारण हा मॅग्नेटिक फील्ड, एरियाचा भाग मॅग्नेटिक फील्ड मधला भाग हा कमी कमी होत जाईल. सो एज अ लूप इज मूव टुवर्ड दी राईट, एरिया लाईंग विद इन दी मॅग्नेटिक फील्ड इट विल गोज ऑन डिक्रीजेस. याला राईट मध्ये आपण मूव्ह करत गेलो तर एरिया लाईंग विद इन दी मॅग्नेटिक फील्ड हा काय होत जाईल, कमी होत जाईल. And this decrease in magnetic flux linked with the moving loop. According to Lenz's law, decreasing magnetic flux induces current in the loop. Decreasing magnetic flux induces what? Current in the loop. लक्षात ठेवा, फ्लक्स इन्क्रीज होतोय किंवा डिक्रीज होतो दोन्ही कंडिशन मध्ये EMF हा त्या लूप मध्ये इंड्यूस होईल. अँड अकॉर्डिंग टू फॅरेडेज लॉ, आता फॅरेडेज लॉ प्रमाणे मॅग्निट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए लूप काय असतं, E इज इक्वल टू मॉड ऑफ E इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाय बाय डी टी. म्हणजे डी डी टी ऑफ फायच्या जागेवर काय लिहायचं आपल्याला माहिती आहे, फ्लक्स फाय इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू एक्स, दॅट इज इक्वल टू वॉट, फ्लक्स फाय. तर हे इथं जर लिहिलं बी अँड एल दे आर कॉन्स्टंट इंटू डी एक्स बाय डी टी. पण आपल्याला माहिती आहे डी एक्स बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलॉसिटी. सो EMF induced in that rectangular loop is BLV. आणि आपल्याला आणखीन माहित आहे की मॅग्निट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट कॅन बी रिटर्न I इक्वल टू काय असेल, इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू E बाय आर. E चा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, व्हॉट इज मॉड ऑफ E इज इक्वल टू BLV. सो BLV डिवाइडेड बाय आर. तर आपल्याकडे दोन एक्सप्रेशन आहे, एक तर आहे मॅग्निट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF BLV आणि मॅग्निट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट हा काय BLV डिवाइडेड बाय आर, BLV डिवाइडेड बाय आर. आता त्या फ्रेम मधले जे तीन रेक्टँग्युलर कंपोनंट आहे, हे बघा त्या फ्रेम मध्ये आपण तीन रेक्टँग्युलर कंपोनंट बघितले. हे तीन रेक्टँग्युलर कंपोनंट आहे, द थ्री सेगमेंट ऑफ द करंट कॅरिंग लूप, दे विल एक्सपिरियन्सेस फोर्स F1 F2 F3. इथं आपण काय केलेलं आहे, फोर्स हा F1 F2 हा F1 F2 आणि खालचं किती होतं F3. सो the three segment of current carrying loop experiences the deflecting forces F1 F2 F3 in a magnetic field B in accordance with. आता रिलेशन काय असेल, तो फोर्स कसा दिला जाईल, फोर्स F इज ऑलवेज इक्वल टू I इंटू वेक्टर L क्रॉस ऑफ वेक्टर B. हे जे तीन फोर्सेस आहे F1 F2 F3, हे तीन फोर्सेस याचा फॉर्म्युला कुठला असेल, वेक्टर F इक्वल टू I इंटू वेक्टर L क्रॉस ऑफ वेक्टर B. लक्षात असू द्या बाय दी प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, हे बघा ही सिमेट्री प्रॉपर्टी जर आपण बघितली तर काय होईल, वेक्टर F2 फोर्स F2 अँड F3 दे आर इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, हेन्स दे विल कॅन्सल द इफेक्ट ऑफ इच अदर. फोर्स F2 हा वर ऍक्ट होईल, F3 हा
खाली ॲक्ट होईल आणि दोन्ही फोर्सेसचा मॅग्निट्यूड सारखा आहे पण डायरेक्शन कसं असेल विरुद्ध आहे. त्यामुळं एज दीज टू फोर्सेस दे आर इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ते एकमेकांना काय करतील, कॅन्सल करतील. सो दी ओनली फोर्स विच इज ॲक्टिंग इज फोर्स F1. आता एकच फोर्स या लूपवर ॲक्ट होतोय, तो आहे फोर्स F1. अँड दिस फोर्स F1 इट इज डिरेक्टेड अपोजिट टू दॅट ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स F. एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स F म्हणजेच काय, हा जो एक्सटर्नल फोर्स F आणि हा F1 हे दोन्हीचा मॅग्निट्यूड सारखा पाहिजे पण डायरेक्शन कसे अपोजिट, तरच आपल्याला त्या लूपला युनिफॉर्म वेलॉसिटीने राईट हँड साईडला मूव्ह करता येईल. सो F मस्ट बी इक्वल टू मायनस ऑफ F1. F मस्ट बी इक्वल टू व्हॉट, मायनस ऑफ F1. आता मला F1 ची किंमत काढायची आहे, तर F1 इक्वल टू काय असतं, F इज इक्वल टू, आपल्याला बघितलं आपण F याचा फॉर्म्युला काय असतं, कुठलाही फोर्स असू द्या, F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस ऑफ बी. I इंटू एल क्रॉस ऑफ बी म्हणजेच काय असेल, I इंटू एल बी साइन ऑफ थिटा. I एल बी साइन ऑफ थिटा, वेअर थिटा इज अँगल बिटवीन एल अँड बी. आता इकडे बघा, एल आणि बी मधला अँगल, इथं जर तुम्ही हा जो सेगमेंट एडी बघितला, सेगमेंट एडी इज लाईक दिस. मॅग्नेटिक फील्ड बी इज ॲक्टिंग इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर. म्हणजेच या सेगमेंट ए बी याचं लेंथ जर एल घेतला आणि मॅग्नेटिक फील्ड बी इट इज पॉइंटिंग इनवर्ड असेल, म्हणजे ही लेंथ प्लेनमध्ये आहे आणि हे बी कसं आहे, परपेंडिक्युलर टू प्लेन. याचा अर्थच काय होईल की एल आणि बी यामधला अँगल थिटा इक्वल टू काय असेल, 90 डिग्री असेल. म्हणून फोर्स F1 विच इज इक्वल टू ILB साइन थिटा, इट बिकम्स ILB साइन 90 आणि साइन 90 ची किंमत 1. म्हणून मॅग्निट्यूड ऑफ आयदर फोर्स F और फोर्स F1 इट इज ऑलवेज इक्वल टू ILB. दोन्हीचा मॅग्निट्यूड कसा असेल, सारखा असेल. सो फोर्स इज इक्वल टू ILB. फोर्स इज इक्वल टू व्हॉट, ILB. आता इथं काय केलेलं आहे, ILB इथं कशाची किंमत टाकलेली आहे, आपण वर काढलेलं, काय फॉर्म्युला काढलेला बघा, ILB. तर इथं जे टर्म्स आहे, करंट I याची किंमत किती काढलेली आपण, BLV डिवायडेड बाय R. द इंड्यूस करंट फ्लोइंग थ्रू दॅट लूप इज BLV डिवायडेड बाय R. आणि इथं फोर्स ॲक्टिंग ऑन कंडक्टर काय केलेलं आपण, फोर्स ॲक्टिंग ऑन कंडक्टर F इज इक्वल टू मॉड F1 इज इक्वल टू ILB. आयच्या जागेवर मी लिहिणार BLV डिवायडेड बाय R आणि हे LB तसंच. म्हणजेच फोर्स ॲक्टिंग ऑन कंडक्टर or that external mechanical force is B square L square V divided by R. B square L square V divided by R. आता आपल्याला काढायचं आहे मेकॅनिकल वर्क डन किंवा पॉवर काढायचं आहे. तर पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे, पॉवर P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलॉसिटी. फोर्स इंटू व्हॉट, वेलॉसिटी. आता फोर्सची किंमत मला माहित आहे, B स्क्वेअर L स्क्वेअर V डिवायडेड बाय R ही माझ्या फोर्सची किंमत आहे. याला वेलॉसिटी मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळालं, पॉवर P इज इक्वल टू B स्क्वेअर L स्क्वेअर V स्क्वेअर डिवायडेड बाय R. B स्क्वेअर L स्क्वेअर V स्क्वेअर डिवायडेड बाय R. लक्षात असू द्या मित्रांनो, इफ करंट I इज फ्लोइंग इन ए क्लोज सर्किट and if that closed circuit has resistance R, then the rate of production of heat energy in the loop as we pull it with constant speed V, it can be given by. या लूप मध्ये जर करंट I प्रोड्यूस होत असेल आणि त्या लूपचा रेजिस्टन्स R असेल तर आपल्याला माहित आहे की इलेक्ट्रिकल पॉवर कशाने दिला जातो, इलेक्ट्रिकल पॉवर और द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड. इलेक्ट्रिकल पॉवर इज इक्वल टू I स्क्वेअर इंटू R. I ची किंमत काय, BLV डिवायडेड बाय R याचा होल स्क्वेअर. I ची किंमत आहे BLV अपॉन R त्याचा स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय R. म्हणजेच पॉवरचा फायनल एक्सप्रेशन आपल्याला मिळतो B स्क्वेअर L स्क्वेअर V स्क्वेअर डिवायडेड बाय R. आता हे पॉवरचे जे दोन एक्सप्रेशन आपल्याला मिळालेले आहे, इक्वेशन नंबर 7 आणि हा इक्वेशन नंबर 9, या दोन्ही इक्वेशनला जर आपण कम्पेअर केलं तर काय सांगता येईल, when we compare equation 7 and 8, what we can say, the rate of doing mechanical work is exactly same as that of what, rate of production of heat energy in a circular loop. म्हणजे त्या लूपला बाहेर राईट हँड साईडला म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डमधून बाहेर ओढण्यासाठी जे काही आपण मेकॅनिकल वर्क करतो त्याचा जो रेट असेल तो रेट म्हणजेच किती आहे, अमाऊंट ऑफ हीट जनरेटेड इन दॅट लूप, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट इन दॅट लूप. म्हणून हे शेवटी एक वाक्य महत्त्वाचं जे लिहायचं आहे, वर्क डन इन पुलिंग ए लूप थ्रू मॅग्नेटिक फील्ड अपियर्स एज हीट एनर्जी इन ए लूप. अपियर्स एज व्हॉट, हीट एनर्जी इन ए लूप. हा ट्रिकी क्वेश्चन होता. आता प्रश्न क्रमांक 2 बघा काय सांगितलेलं आहे,
युझिंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉचा वापर करायचा. ऑप्टेन अन एक्सप्रेशन फॉर, कशाचं एक्सप्रेशन काढायचं आहे? मॅग्नेटिक इंडक्शन नियर ए करंट कॅरिंग स्ट्रेट इन्फायनाइटली लॉंग वायर. मॅग्नेटिक इंडक्शन नियर ए करंट कॅरिंग स्ट्रेट इन्फायनाइटली लॉंग वायर. स्ट्रेट इन्फायनाइटली लॉंग वायर. तर इकडे लक्ष असू द्या, इथे एक आकृती तुम्हाला काढावी लागेल परीक्षेत. ही आकृती लक्षपूर्वक बघा. काय दिलेलं आहे आकृतीमध्ये आपण एक एक करून बघूया. सो कन्सिडर, हा एक लॉंग वायर आहे. कन्सिडर ए लॉंग स्ट्रेट वायर कॅरिंग करंट आय, कॅरिंग करंट व्हॉट आय. लेट वेक्टर बी अँड दॅट ऑफ वेक्टर डीएल. वेक्टर बी अँड वेक्टर डीएल हे कसे? वेक्टर बी अँड वेक्टर डीएल दे आर टँजेन्शियल टू द एम्पियरन लूप. हा जो लूप आहे, हा लूप काय? एम्पियरन लूप आहे. दिस लूप इज एन एम्पियरन लूप. दिस लूप इज व्हॉट? एन एम्पियरन लूप. And vector B and vector DL both are tangential to the Amperian loop. In this case, that loop is a circle. Means what? याचा अर्थ काय? B and DL they are tangential. It means they are lying in same direction. म्हणजे काय लिहिता येईल आपल्याला? वेक्टर B dot of vector DL. वेक्टर B and vector DL is equal to काय असेल? B into DL into cos of theta. डॉट प्रोडक्ट त्यांचा. आता वेक्टर बी आणि वेक्टर डीएल, हा वेक्टर बी आहे, हा वेक्टर डीएल आहे, डीएल बार. बोथ आर लाइंग इन द सेम डायरेक्शन, म्हणजे त्या दोन्ही मधला अँगल थीटा हा काय होईल? 0. आणि कॉस 0 ची किंमत, कॉस 0 ची किंमत काय येईल? 1. म्हणून वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू काय लिहिता येईल आपल्याला? बी डीएल. काय लिहिता येईल त्याला? बी डीएल. आता मला हे डीएल हा इथं हा एवढा भाग बघा. ह्या एवढ्या भागामध्ये काय? इथं हा अँगल आहे डी थीटा. दिस अँगल इज व्हॉट? डी थीटा. दिस रेडियस इज आर अँड दिस आर्क इज ऑफ व्हॅल्यू डी एल. आता आपल्याला माहित आहे डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा. डीएल इज इक्वल टू काय? आर इंटू डी थीटा. म्हणून लक्षात असू द्या वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बार विच इज इक्वल टू बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू बी इंटू डीएल. म्हणजे बी इंटू डीएलच्या जागेवर काय लिहिता येईल आपल्याला आता? आर इंटू डी थीटा. आर इंटू काय? डी थीटा. आणखीन आपल्याला माहित आहे व्हॉट इज द मॅग्नेटिक फील्ड बी एट ए डिस्टन्स आर. हा करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे. मॅग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टन्स आर फ्रॉम इट इज बी इक्वल टू काय असतं? बी इक्वल टू काय असतं? म्यू 0 इंटू आय डिवायडेड बाय 2 पाय. इथे डिस्टन्स किती आहे त्या पॉइंटचा? आर. 2 पाय आर. आता याला जर मी एम्पियर लॉ अप्लाय केलं तर बी इक्वल टू, हे बघा, बी इक्वल टू काय? म्यू 0 आय. बी इक्वल टू म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 पाय आर. आणि याला जर लिहायचं असेल एम्पियर लॉ प्रमाणे तर लाईन इंटिग्रल ओव्हर ए क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बार. वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बार इज इक्वल टू काय येईल मग? इट इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 पाय आर. म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 पाय आर इंटू आर डी थीटा. इंटू व्हॉट? आर डी थीटा. लक्षात असू द्या आर डी थीटा. आता इथं लिमिट काय येईल? 0 टू 2 पाय. लिमिट काय येईल? 0 टू 2 पाय. तर याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर हा येईल आपल्याला म्यू 0 इंटू आय लाईन इंटिग्रल ऑफ बी वेक्टर बी डॉट ऑफ वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आय. तर हे डेरिवेशन फार थोडक्यात फार व्यवस्थितपणे तुम्हाला परीक्षेत लिहिता येईल. तर काय लिहिणार आपण? कन्सिडर ए लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर कॅरिंग करंट आय. कॅरिंग करंट आय. वेक्टर बी अँड वेक्टर डीएल दे आर टँजेन्शियल to the Amperian loop which is a circular loop. म्हणून काय सांगता येईल? so that's why vector b dot vector dl we can write it as b dl cos of theta. काय येईल? b dl into cos of theta. आता b आणि dl एकाच दिशेने आहे तर इथे थीटाची किंमत 0 आणि cos 0 ची किंमत 1 म्हणून वेक्टर b डॉट वेक्टर dl च्या जागेवर b dl असं लिहिता येईल. आता डीएल हा काय? डीएल इथं हा अँगल किती आहे? डी थीटा. आणि हा आर आपल्याला माहिती आहे डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा.
तर डीएलच्या जागेवर आर डी थिटा लिहिलं तर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला, बी आर डी थिटा. आणखीन आपल्याला माहिती आहे की मॅग्नेटिक फील्ड हा जर करंट कॅरिंग कंडक्टर असेल तर मॅग्नेटिक फील्ड ॲट एनी पॉइंट पी ॲट ए डिस्टन्स आर फ्रॉम इट, इथं हा सर्क्युलर लूप आहे. इट इज गिवन बाय बी इक्वल टू म्यू 0 आय अपॉन 2 पाय आर, म्यू 0 आय अपॉन 2 पाय आर. आणि याला जर मी एम्पियरन लॉ किंवा एम्पियरन लूप जर अप्लाय केलं तर बीच्या जागेवर काय लिहिणार मी, लाईन इंटिग्रल ओव्हर ए क्लोज लूप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू लाईन इंटिग्रल ऑफ, त्याला लाईन इंटिग्रल काढायचं असेल तर काय करूया आपण, म्यू 0 आय, बीच्या जागेवर काय लिहिणार, म्यू 0 आय अपॉन 2 पाय आर इंटू आर डी थिटा इंटू डीएल बार घ्यायचं, डीएल बारच्या जागेवर काय लिहिणार आपण, आर डी थिटा. तर हा इक्वेशन पुढे जर आपण असं लिहिलं तर काय होईल बघा, आणि लिमिट काय 0 टू 2 पाय. नाउ लुक ॲट दिस, म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 पाय आर इंटिग्रेशन ऑफ, हे बघा आर आणि आर हे कट झालं, हे आर आणि इकडचा एक आर कट झालं, म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ डी थिटा, लिमिट काय 0 टू 2 पाय. याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर काय येईल मग, म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 पाय. आता इंटिग्रेशन ऑफ डी थिटा 0 टू 2 पाय, काय इंटिग्रेशन ऑफ डी थिटा, थिटा, आणि त्या थिटाची किंमत काय ठेवायची 0 टू 2 पाय, म्हणजेच काय होईल, या थिटाच्या जागेवर काय लिहिता येईल आपल्याला 2 पाय. म्हणून म्यू 0 बी इज इक्वल टू लाईन इंटिग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बार इज इक्वल टू म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 पाय आणि मल्टिप्लाइड बाय 2 पाय असेल तर हे 2 पाय कॅन्सल, फक्त म्यू 0 आय एवढाच आपल्याला एक्सप्रेशन राहतो, एवढाच काय राहील आपल्याला एक्सप्रेशन राहील. आता तिसरा फार सोपा आणि नेहमी परीक्षेत विचारला जाणारा प्रश्न, या धड्यामध्ये हा प्रश्न हमखास परीक्षेत असतो. काय तो प्रश्न, डिस्क्राइब द कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ ए ट्रान्सफॉर्मर, ट्रान्सफॉर्मरचा कन्स्ट्रक्शन डिस्क्राइब करा आणि त्याचं वर्किंग थोडक्यात लिहा विथ नीट लेबल्ड डायग्राम. सुबक आकृती काढायची, त्याला लेबलिंग करायचं, त्याला 4 मार्क आहे. बघा आता काय सांगता येईल. तर ट्रान्सफॉर्मरची आकृती जर तुम्हाला बघायची असेल तर ही ट्रान्सफॉर्मरची आकृती इकडं, ह्या ट्रान्सफॉर्मरच्या आकृतीमध्ये काय केलेलं आहे की एव्हरी ट्रान्सफॉर्मर इट कन्सिस्ट ऑफ 2 कॉईल, हे प्रायमरी कॉईल आहे, हे सेकंडरी कॉईल आहे, आणि दोन्ही कॉईल ज्या सॉफ्ट आयर्न कोरवर त्याचे टर्न किंवा त्याचे वेटोळे गुंडाळलेले असतात त्याला काय म्हणतो आपण, सॉफ्ट आयर्न कोर, त्याला काय म्हणतो, सॉफ्ट आयर्न कोर. आणि हा सिमॅटिक सिम्बॉल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर आहे, सिमॅटिक सिम्बॉल ऑफ काय ते ट्रान्सफॉर्मर आहे. तर ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे काय किंवा तो कोणत्या प्रिन्सिपलवर बेस्ड आहे, ट्रान्सफॉर्मर इज बेस्ड ऑन प्रिन्सिपल ऑफ, कशाच्या प्रिन्सिपलवर बेस्ड आहे, इट इज बेस्ड ऑन प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स, इट इज बेस्ड ऑन प्रिन्सिपल ऑफ व्हॉट, म्युच्युअल इंडक्शन. काय आहे प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन बघूया. So transformer, it is based on principle of mutual induction. And what is that principle of mutual induction? That whenever there is a magnetic flux, whenever the magnetic flux linked with a coil changes, एखाद्या कॉइलशी असोसिएट असलेला मॅग्नेटिक फ्लक्स हा जर बदलत असेल and EMF is induced in the neighboring coil, तर त्याच्या शेजारच्या कॉइलमध्ये EMF इंड्यूस होतो. A change in magnetic flux in one of the coil, when it induces an EMF in the neighboring coil, that phenomena it is known as a mutual induction. आणि ट्रान्सफॉर्मर हा म्युच्युअल इंडक्शनच्या सिद्धांतावरच काम करतो. आता या ट्रान्सफॉर्मरचा कन्स्ट्रक्शन आपल्याला लिहायचं, काय लिहायचं, नेमक्या 2 किंवा 3 ओळीमध्ये लिहायचं. हे ट्रान्सफॉर्मर कन्सिस्ट ऑफ काय असतात त्याला, देर आर 2 सेट्स ऑफ कॉईल, one is a primary coil and other is what, a secondary coil, and they are insulated from each other. त्या दोन्ही कॉईल मध्ये एक इन्सुलेटिंग पेपर किंवा बफर पेपर, बटर पेपर हा काही गुंडाळलेला असतो. सो ए ट्रान्सफॉर्मर कन्सिस्ट ऑफ 2 कॉईल, प्रायमरी कॉईल अँड सेकंडरी कॉईल, अँड द 2 कॉइल्स दे आर बफर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम, इन्सुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. द कॉईल पी इज कॉल्ड इनपुट कॉईल, त्या प्रायमरी कॉईललाच इनपुट कॉईल असं म्हटलं जातं, आणि कॉईल एस त्या सेकंडरी कॉईललाच काय म्हटलं जातं, आउटपुट कॉईल. तर प्रायमरी कॉइलच्या अक्रॉस काय लावायचं ना, सेकंडरी कॉइलच्या अक्रॉस काय मिळेल हे आपल्याला बघायचं. दी 2 कॉइल्स आर वाउंड सेपरेटली ऑन ए लॅमिनेटेड सॉफ्ट आयर्न कोर, मीन्स सो मेनी मेटॅलिक शीट्स, दे आर प्रेस्ड टुगेदर विथ लॅमिनेशन इन बिटवीन देम, अँड दे आर गोइंग टू फॉर्म द कोर ऑफ ए ट्रान्सफॉर्मर. तर काय सांगायचं, दी 2 कॉइल्स, ह्या ज्या 2 कॉइल असतात ट्रान्सफॉर्मरच्या,
They are separately wound on a laminated soft iron core. लॅमिनेटेड सॉफ्ट आयर्न कोर. इथं आपण सॉफ्ट आयर्न कोर दाखवलेलं आहे. हे बघा, हे सॉफ्ट आयर्न कोर आहे आणि या सॉफ्ट आयर्न कोर वरच काय केलेलं आहे, प्रायमरी कॉईल आणि सेकंडरी कॉईल हे काय केलेलं असतं, दे आर वाउंड केलेले आहे. त्या दोन्ही कॉईल त्याच सॉफ्ट आयर्न कोरवर वाउंड केलेला. आता हा वर्क कसा करतो बघा. इथं हा जो प्रायमरी कॉईल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर आहे, सी हियर दिस इज द प्रायमरी कॉईल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. अक्रॉस द प्रायमरी कॉईल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर वी हॅड अप्लाइड. हा जो सिम्बॉल आहे हा कशाचा सिम्बॉल आहे, इट इज अ सोर्स ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज. इनपुट एसी वोल्टेज. सो अक्रॉस द प्रायमरी कॉईल और अक्रॉस द इनपुट कॉईल इनपुट एसी वोल्टेज इज अप्लाइड. तर एक लक्षात घ्या, व्हेन अन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्रायमरी कॉईल, या प्रायमरी कॉईलला ज्यावेळेस आपण अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाय करतो, द करंट थ्रू द कॉईल काय होईल, अल्टरनेटिंग वोल्टेज म्हणजेच हा वोल्टेज अशा पद्धतीनं चेंज होत जाईल विथ रिस्पेक्ट टू दॅट ऑफ टाइम. तर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाय केलं म्हणून काय होईल, त्या कॉईलमध्ये फ्लो होणारा करंट हा सुद्धा त्याचप्रमाणे बदलेल. सो ड्यू टू अप्लिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट थ्रू द कॉईल ऑल्सो गोज ऑन चेंजेस अल्टरनेटली. आता करंट बदलत आहे प्रायमरी मधला. वी नो दॅट फ्लक्स असोसिएटेड विथ प्रायमरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू प्रायमरी. करंट फ्लोइंग थ्रू व्हॉट, प्रायमरी. सो वेन करंट फ्लोइंग थ्रू प्रायमरी चेंजेस, म्हणजेच काय होईल, मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ प्रायमरी विल ऑल्सो चेंजेस. मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ प्रायमरी विल ऑल्सो चेंजेस. तर लक्षात असू द्या, काय सांगितलं मी, हा पहिला मुद्दा. वेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू दी प्रायमरी कॉईल, ह्या प्रायमरी कॉईलला अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाय केल्यावर काय होईल, करंट फ्लोइंग थ्रू दी कॉईल ऑल्सो चेंजेस अल्टरनेटली. And as a current changes alternately, therefore magnetic flux, hence the magnetic flux through the core also changes. म्हणजे हा जो कोर आहे त्या कोरचा मॅग्नेटिक फ्लक्स सुद्धा काय होतो, चेंज होतो. एज दिस, आता एक लक्षात ठेवायचं, एज दिस चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विथ बोथ दी कॉईल. जे प्रायमरीशी असोसिएट आहे तोच मॅग्नेटिक फ्लक्स कशाशी असोसिएट राहील, सेकंडरी कॉईलशी सुद्धा असोसिएट राहतो. अँड as a result of that EMF is induced in each coil. म्हणजेच काय होईल की या प्रायमरी कॉईलमध्ये फ्लो होणारा करंट हा बदलत गेला. बिकॉज वी आर अप्लाइंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस प्रायमरी कॉईल, मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू प्रायमरी कॉईल चेंजेस, मीन्स फ्लक्स असोसिएटेड विथ द सॉफ्ट आयर्न कोर चेंजेस. बट फ्लक्स associated with soft iron core is same as that of flux associated with primary as well as flux associated with secondary. And whenever there is change in magnetic flux associated with coil, EMF is induced in both primary as well as what, secondary coil. म्हणून त्या दोन्ही कॉईल मध्ये EMF इंड्यूस होईल. त्या दोन्ही कॉईल मध्ये काय होईल, EMF इंड्यूस होईल. तर काय लिहिणार आपण, चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विथ बोथ दी कॉईल, सो EMF is induced in each coil. EMF is induced in what, each coil. The amount of magnetic flux linked with the coil, it depends on नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉईल. एखाद्या कॉईलमध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स किती आहे हे कशावर अवलंबून आहे, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन दॅट कॉईल. तर सिंपल ट्रिक आहे, जर मी सांगेल की फाय इज द मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड पर टर्न, एका टर्नशी लिंक असलेला मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय असेल. फाय इज द मॅग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न, आयदर इट इज प्रायमरी कॉईल और इट इज व्हाट, सेकंडरी कॉईल. Then if NP and NS, they represent number of turns in primary and secondary coil. Naturally, flux associated with single turn is phi. Then flux associated with what, NP number of turns, it is what, NP into phi. Flux associated with NS number of turns, it is NS into phi. Means what, flux associated with primary, phi P is equal to NP into phi. Flux associated with secondary, phi S is equal to what, phi S is equal to NS into phi. तर इथे हेच लिहिलेलं आहे की NP into phi it represent magnetic flux linked with primary coil at certain instant of time. NS into phi is the magnetic flux linked with secondary coil at certain instant of time t. Remember that the EMF induced or EMF produced in a primary or in secondary coil काय असतं, according to Faraday's law, EMF induced E is equal to, according to Faraday's law or according to Lenz's law, E is always equal to minus of d phi by dt. So EP must be equal to minus of d phi p by dt. बघा इथे EP must be equal to minus of d phi p by dt.
But phi p is equal to flux associated with primary is equal to what? NP into phi. So EP is equal to काय येईल मग ते EP इक्वल टू या phi p च्या जागेवर आपण NP into phi टाकलं, NP कॉन्स्टंट बाहेर घेतलं. So the EMF induced in primary coil EP is equal to minus d phi p by dt equal to minus NP into d phi by dt. अगदी त्याच पद्धतीने ES is equal to minus d phi s by dt म्हणजेच मायनस एन एस इंटू डी फाय बाय डी टी. आता या दोन्ही इक्वेशनचा रेशो घ्यायचा, डिवायडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 म्हणजेच ई एस EMF अक्रॉस सेकंडरी, हा इक्वेशन 2. ES डिवायडेड बाय EP, ES डिवायडेड बाय EP. इट मस्ट बी इक्वल टू, बघा डी फाय बाय डी टी कॅन्सल, निगेटिव्ह निगेटिव्ह इट बिकम्स पॉझिटिव्ह अँड दॅट इज इक्वल टू NS डिवायडेड बाय NP. तर लक्षात असू द्या, EMF अक्रॉस सेकंडरी टू दॅट ऑफ EMF अक्रॉस प्रायमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंडरी टू दॅट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्रायमरी. हा जो इक्वेशन नंबर 3 आहे यालाच आपण काय म्हणतो, इक्वेशन ऑफ ए ट्रान्सफॉर्मर. म्हणजे परीक्षेत तुम्हाला डिराइव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ए ट्रान्सफॉर्मर हा सुद्धा प्रश्न येऊ शकतो. किंवा हा जो रेशो आहे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंडरी टू दॅट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्रायमरी, दॅट इज नोन ॲज द टर्न रेशो किंवा यालाच ट्रान्सफॉर्मर रेशो ऑफ ट्रान्सफॉर्मर असंही म्हटलं जातं. लक्षात असू द्या विद्यार्थी मित्रांनो, आयडियल ट्रान्सफॉर्मरच्या बाबतीत काय सांगता येईल की इनपुट पॉवर इट मस्ट बी इक्वल टू व्हॉट, आउटपुट पॉवर. आयडियल ट्रान्सफॉर्मरला कंडिशन काय, इनपुट पॉवर इज इक्वल टू आउटपुट पॉवर. आता तुम्हाला माहित आहे पॉवरचा फॉर्म्युला काय असतो, पॉवर म्हणजेच करंट इंटू व्होल्टेज. सो इनपुट पॉवर म्हणजेच या ट्रान्सफॉर्मरच्या इनपुटला EMF किती आहे EP, करंट किती आहे IP. सो EP इंटू IP इज इनपुट पॉवर. ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी म्हणजेच आउटपुटला करंट काय IS, EMF किती आहे ES, तर ES इंटू IS हा काय असेल आउटपुट पॉवर. तर लक्षात असू द्या, जर ट्रान्सफॉर्मर हा आयडियल ट्रान्सफॉर्मर असेल तर त्याचा इनपुट पॉवर इक्वल टू आउटपुट पॉवर म्हणजेच EP इंटू IP इक्वल टू ES इंटू IS. आणि जर आपण याचा रेशो घेतला ES अपॉन EP तर तो काय मिळतो आपल्याला IP अपॉन IS. आता हे दोन्ही इक्वेशन जर आपण लक्षपूर्वक लिहिलं तर काय मिळेल आपल्याला, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP. पण इथं करंटचा जो रेशो आहे तो उलटा असेल, IP अपॉन IS, IP अपॉन IS. तर फार सोपा प्रश्न.